Okay. Well, let's start. We'll study new topics today. And so far, any question about the last topics? The power calculation? No, not power calculation. Those activity factor we learned last class, right? Any questions so far? শুনতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। Yes, sir. Yes, sir. বলছি আমরা যে পাওয়ার ক্যালকুলেশন শিখেছি, তারপর অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর শিখেছি, আর এর আগে আমরা ক্যাপাসিট্যান্স, রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেশন শিখেছি। এখন আমরা যদি একটা সিম্পল অলমোস্ট আমরা সিম্পল সার্কিট কিভাবে ডিজাইন করতে হয়, রাইট, উই হ্যাভ অলরেডি লার্ন দ্যাট। কিন্তু বড় সার্কিট কিভাবে ডিজাইন করবে, ফর এক্সাম্পল তুমি সো ফার উই আর ইউজিং লেটস আমরা ইকুয়েশন দেখেছি and different kinds of Boolean equation আমরা solve করেছি। You are right. Any kinds of Boolean equation is given, and then you can easily convert it into a layout, and then ultimately can design an integrated circuit. Right? But what about the real IC, right? So far you already know, let's say full adder, right? Full adder, half adder, right? Half adder, then multi-marks, and what's called encoder, or decoder, and then these are the simple circuits, and you can easily design all of this because you already know the Boolean equation for all those circuits, and even multiplier, and if you let's multiply a little bit, a little bit complicated, and then an ALU, right? Arithmetic and logic unit. Right? This is the a more complicated circuit, arithmetic and logic. So how can you design this? So consider the half adder, right? Half adder. If you need a half adder, what you need to do? You need an XOR, and then you need an adder. So it is sum and carry. So now we have a two equation. Sum equal to, let's say this is AB. So A XOR B, and C is equal to AB. So that means there will be two Boolean equation. So sum will be then A bar B plus A B bar. So you can easily convert this one into layout, and then it will be sum, and this one already done, right? You have already done an AND gate for layout for AND gate. So that means once you know how to do the layout for any kinds of Boolean equation, that means you can design all kinds of circuits, right? So this is a half adder, and also for full adder, right? Full adder sum will be how much? A XOR B XOR C, right? This is a sum. So now we have to break down, right? A you know, A bar, if you want to keep it like this, right? A XOR B plus A bar, A, কিভাবে ভাঙাতে হয়? I forgot, right? A XOR B XOR C. So consider this one is a 1 unit and this one is the other unit, right? So now what to do? A bar, কিভাবে করো? B XOR C, right? তারপর plus A
into B XOR C bar. And then you break down this one again, right? And ultimately you will find an equation of the four terms. And if you break it down, so several terms will be right? Combining or maybe cancelled, and ultimately you will find a Boolean equation simple with a four terms, four like a sum of products, right? So that will be the sum. So that means the sum and the product. Carry কিভাবে বের করে? I cannot remember. You have to find. You have to get the equation. Right? You have already done the full adder. So I don't like to go through. You can go through the book if you forget. And then multiplexer. Right? Let's say multiplexer. Let's say you have a mux, and let's say the 2 input and 3 and selector and y. So y will be how much? S bar A plus SB. So this is multiplexer, right? So this is the equation for multiplexer, two input multiplexer. Right? So then break it down and convert this into a CMOS diagram and then layout. So you can easily do it. Right? And then we'll go marks and then what else? You already know logic gate, and that those are arithmetic, and then multiplier, right? Multiplier multipliers. Subtractor is just opposite to the adder, right? You already know that. The multiplier, how to do the multiplier? Let's say the 2-bit. Let's say 2-bit. 2-bit multiplier যদি হয় তাহলে কিভাবে করবে? Let's say this is A1 A0 multiplied by B1 B0, right? 2-bit, right? For example, here 1 1 multiplied by 1 0. How do you do that? You multiply 0 with this one, right? 0 multiply this one is 0, and this one is 0, and then you cross this, and then put 1 into 1 in 1 and 1 like this, and then sum. So very similar to this one. First B0 with A0. So what we do here? B0 and A0 will be AND gate. A0 B0. This is AND gate, and then B0 with A1, and here will be A1 and B0. This is another. So this is one digit by AND gate, and then cross this, and then using B1 with A0, and it will be sitting underneath this one. No. A1 B0. Okay. A0 with a B1, and then B1 with A1. A1 B1. Now sum. So this one is straightforward here. A0 B0. This is AND gate. Now this one, you see, these two we need to add. Already at this one, this digit should be adding. So we need a half adder here. So this in here we need a half adder, right? Half adder. So this one will be plus half adder. And when you have it adding these two, there will be some carry here, and that carry will go back here, and that will be again adder. So from here will be carry here, carry, and then in here another half adder, and plus is half adder. So that will be the multiplication. So now you see all are so now finally you will see summation, full adder, right? AND gate, 1 2 3 4 AND gate, and 1 2 half adder, right? 4 AND gate and half adder. So you can do multiplication. Right, so any kinds of circuits can be designed. Now the most complicated one is ALU. Right, in microprocessor you learn ALU. ALU is arithmetic and logic unit. This is actually nothing. This is very simple. This is just a block. We call it ALU, right? And because there are several functions in here, so what actually inside of that there is nothing but some combination of whatever we have already learned, right? What is here?
arithmetic and logic unit actually operates on arithmetic operation and logical operation, right? So, but we know that these right, in computer microprocessors, so they can do like one job at a time. So what in here, what will be most, if we consider the small size ALU, let's say in here we want to do some addition or adder circuit here. Let's say this adder, so it will be two output. Let's say in here is a full adder, right? Full adder. Let's say A, B, and C in, and then it will be sum, will be carry, and there are two output from here, and so adder and let's say multiplier here, multiplier. Let's say this there will be four input. Let's say 2-bit at least. So it will be, let's say A1, A0, B1, B0, and then output will be 4 output, right? In here, and let's say this is arithmetic operation, and you can do some logic operation here. Let's say and operation, and or NAND, right? NAND operation. Let's say here you put a C and D, right? And then output will be here. So this is a logical operation. This is a true mathematical operation. Also, we can do one more. Let's say we can do, let's say F and ACE, and this is either this is if F is greater than ACE, and then this output will be 1, and if F is less than ACE, let's comparator. And this is a comparator. So now these are all different kinds of mathematical, arithmetic, and logical operation. Right? But you can design. You already know how to design these individual blocks. Right? Comparator, NAND, multiplier, and adder. Now we have to design this whole things. So whole thing is nothing but just the combination of these and putting in through a mux and that output. Right? This all will go to the input of the multiplexer here, and there'll be some lots of selector. I don't know, depending on the number of inputs. Right? The selector you select, and then let's say you have to select in such a way that if you want to see output of the adder circuit, right? তুমি যদি অ্যাডারের আউটপুট দেখতে চাও তাহলে এইখানে সিলেক্ট করতে হবে এমন ভাবে যে এই দুটো আউটপুটে চলে আসে, right? তো মাল্টিপ্লেক্সের আউটপুট মেবি মোর দ্যান ওয়ান, right? মোর দ্যান ওয়ান হতে পারে, and তাহলে এই দুটো আউটপুট মনে করো আমি এই দুটো দেখতে চাই, চারটা এখানে ম্যাক্সিমাম 4 আছে, we can put a maximum 4 output, and so it will be select this one and then go this one. Let's say আমরা যদি শুধু NAND এর আউটপুট দেখতে চাই তাহলে আমরা এমন ভাবে সিলেক্ট করব যে this all will be closed, শুধু this one will go to one of the output and other output will remain 0, right? So this is ALU. You see, this is called ALU. Okay, any question? বলো, তোমরা বড় সার্কিট ডিজাইন করতে পারবে এখন? আমার মনে হয় VLSI সার্কিটে তোমাদের অলরেডি ডিজাইন অলরেডি প্রজেক্ট দিয়েছে, or you are working on that. Any questions so far? No question. সবাই বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Okay, so তাহলে বড় বড় সার্কিট তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট দ্যাট। বড় সার্কিটের ভিতরে আসলে ছোট ছোট ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্ট আছে, আর ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্ট গুলি তুমি ডিজাইন করে এরকম কানেকশন দিলেই তোমার বড় সার্কিট হয়ে যাবে, রাইট? মাইক্রোপ্রসেসরের সবচেয়ে কঠিন যে কম্পোনেন্টটা, দ্যাট ইজ অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট, and that is actually nothing but the integration of several arithmetic operation and logical operation, and then putting into the marks. মার্কসের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, কারণ হলো যে আমরা একই সাথে তো মাল্টিপ্লিকেশন আর অ্যাডারের আউটপুট দেখতে পাবো না,
দুটো একসাথে দেখলে আমরা কোনটা অ্যাকচুয়ালি দেখছি, we don't know, right? That's why we have to separate those. Okay, and now this is a standard circuit we have done. Now we will see some advanced diagram, advanced circuit, right? So far we have seen all are simple and standard circuit, and those actually giving the better output. But some are now from today we will learn a little bit a different style of the circuits. These circuits actually some there are some advantages, but there are some disadvantages also. Not a standard circuit. Sometimes we can use it, other times we cannot. Right. So one of those is a dynamic logic circuits. Sometimes it's known as a domino logic. Sometimes known as domino logic also. Right? But anyway, this is the most common name, dynamic logic circuit. So what is this? This is yeah, instead of speaking, it is better to understand through the circuits. Let's say I'm drawing a circuit, simple circuits first. Let's say আমরা যেটা common আমাদের so far we have learned, let's say A plus B let's say this is a circuit, A plus B plus CD. This is a simple Boolean equation, and we have already learned how to design the CMOS diagram for these circuits, and I am drawing it here. Let's say this is a VDD, and here this one will be in series, another will be series, and then there will be in, oh, don't have enough space, right? Okay, I'm putting it here. VDD. Like this, right? A, B, C, D, and now this is a Y bar, and in here will be in parallel A, B, and A, B, C, D, and this is a BSS. So this is a simple circuit that you already know how to design this one, right? There is no problem. The output is still is very good output, right? So now this circuit can be converted into a dynamic logic circuit. So what is that? This interesting is in case of dynamic logic, this is standard circuit when we will do the dynamic logic circuit will be this whole P network. Right? This whole P network will be replaced by a single PMOS. This is VDD, and then will be Y bar. Right? This is a whole P network will be replaced by just one PMOS. Right? And N network will remain as it is and bring it here. We'll put the whole N network here. A, B, C, D. Right? So this, you see, the VDD is there. VDD, this original VDD is there.
The P network, whole P network is replaced by one PMOS. The output will remain same. And the N network, whatever the N network still remain exactly as it is. But at the bottom of the N network, right? At the bottom of the N network, there was a VSS or ground. So instead of putting a ground, we'll put an extra NMOS. And then we'll put a VSS. So this is the difference. You see, now look at this blue parts, right? This is a blue component, the PMOS, one PMOS and one NMOS. This extra NMOS at the bottom of the N network, and the whole PMOS, P network is replaced by one PMOS and has the name is different. This gate will be short circuited with this gate, and this name is pre-charge. Or you can put a clock, whatever, right? Instead of putting a big name, you can put a clock. And you see now the variable, look at the variable. There was A, B, C, D, there are 4 variables. And in here we had a P network, we had an N network. There is a one A for PMOS and one A for NMOS, B for PMOS, B for NMOS, CD is exactly same. But in here, we cannot find any A, B, C, D, E, or any A, B, C, D in the P network. That was missing here. Understand the design style? যতগুলি পি থাকবে মানে আউটপুটের উপরে যা থাকবে পুরোটাকে ব্লক করে দিতে হবে, পুরোটা অমিট করে ওখানে শুধু একটা পিমস বসাতে হবে। আর এন নেটওয়ার্ক যা আছে এক্স্যাক্টলি সেম থাকবে, শুধু তার নিচে এই গ্রাউন্ডের কানেকশন দেওয়ার আগে একটা এনমস বসাতে হবে। আর এই যে একটা এক্সট্রা এনমস আর উপরের যে একটা পিমস দিয়েছি, these two gates are short circuited and name is clock. আর যে এ বি সি ডি যে ইনপুট গুলি, ইনপুটের গেট কিন্তু এখন একটাই, এখানে শর্ট, যেমন এখানে এ আর এই এ অ্যাকচুয়ালি দ্য সেম পয়েন্ট, এটা আমাদের শর্ট করার কথা ছিল, কিন্তু এখন এখানে তো একটাই এ একটাই বি, so we don't need to short with any other gate. So this is the style, is called dynamic logic style. The output is same as this one, most of the case, right? Very much same, but there are sometimes there is some error. But if you look, what is the advantage of this one? The main advantage is actually the number of transistors. You see, the number of transistors is less than the number of transistors in this original design. দেখো এখানে আমাদের কয়টা PMOS ছিল, 1 2 3 4 PMOS, replaced by just one PMOS. একটা PMOS দিয়ে রিপ্লেস করেছি 4টা PMOS কে, বাট এখানে আমাদের একটা এক্সট্রা NMOS লাগবে, হ্যাঁ? তাহলে একটা এক্সট্রা NMOS যদি আমরা বাদও দিই, তাহলে আমরা 3টা PMOS কে আমরা সেভ করতে পেরেছি, না 4টা জায়গায় আমরা একটা দিয়েছি, মানে 3টা সেভ, আর এখানে একটা এক্সট্রা লাগবে, মানে 2টা PMOS সেভ করতে পেরেছি, 2টা PMOS এর জায়গা। বাট দিস ইজ এ স্মল সার্কিট, দ্যাটস ওয়াই আমাদের সেভিংটা তেমন হয় নাই। তারপরে 8টার ভিতরে 2টা সেভিংস হয়েছে, রাইট? এখানে টোটাল ট্রানজিস্টর ইজ 8 and in here total transistor is 6, right? So is 2 out of 8, so is still 25% savings, right? কিন্তু তুমি যদি বড় একটা সার্কিট নাও, মনে করো যে সার্কিটের 50টা ইনপুট আছে, right? 50 ভেরিয়েবল, 50 ইনপুট, তাহলে সেখানে তোমার লাগবে 50 NMOS প্লাস 50 PMOS, right? তাহলে টোটাল তোমার 100 লাগবে, 100 ট্রানজিস্টর। কিন্তু যদি তুমি এইভাবে করো, ডাইনামিক লজিকে তোমার কয়টা লাগবে? 52 স্যার। 52 লাগবে, কারণ এই 50 NMOS সবগুলি লাগবে আর একটা এক্সট্রা লাগবে, তার মানে 51টা NMOS লাগবে
আর 50 PMOS এর জায়গায় তোমার লাগবে জাস্ট অনলি 1 PMOS, একটা PMOS আর 51টা NMOS, টোটাল 52 ট্রানজিস্টর লাগবে। সো দ্যাট ইজ ভেরি সেভিংস, রাইট? তুমি তাহলে কত রাখবে? 50 মানে 48 আউট অফ 100। দেখো তোমার কতগুলি সেভ হচ্ছে, হ্যাঁ, অলমোস্ট 50% সেভ। আরো তুমি সেভ করছো কিন্তু PMOS normally is fat and it takes more space than NMOS, right? And also slow. So তাহলে এটা অ্যাডভান্টেজ হলো যে we can get less number of transistors, less area এখনই বলবো না, একটু পরে আমরা দেখবো। Yes, less area, and also it is efficient because it is faster, right? Because NMOS বেশিরভাগই NMOS দিয়ে রান করে, right? PMOS এর ভিতরে কোনো ডিলে হয় না, PMOS এর ভিতরে হোল ফ্লো করে কম, স্লো, so we don't need it, the flow of hole, so that's why this is a comparatively faster at this point, right? Any questions so far? বলো। স্যার দুটার জানতে আউটপুট পারি যে মানে কোন ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ইনভ্যালিড হবে? হ্যাঁ, সেটা আমরা পরে আসবো, আগে অ্যাডভান্টেজ গুলি দেখো, তারপর আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখবো। এইটুক বুঝছো কিনা? যে কোনো সার্কিট যদি তোমার দেওয়া থাকে, যে কোনো বুলিয়ান ইকুয়েশন, তাহলে সেখান থেকে তুমি ডাইনামিক লজিক তৈরি করতে পারবে? জি স্যার। হ্যাঁ, পারবে না এরকম কেউ আছে? তুমি এতদিন ধরে আমরা এই যে 6 সপ্তাহ না 8 সপ্তাহ পড়লাম, আমরা যত সার্কিট তৈরি করেছি, এই সবগুলি সার্কিটকে যদি তোমাকে বলা হয় যে তুমি ডাইনামিক লজিকে কনভার্ট করো, তাহলে তুমি পারবে, তাই না? এই টেকনিক ইউজ করে শুধু উপরের পুরাটাকে চেঞ্জ করে একটা PMOS, আর নিচের একেবারে BSS এর আগে একটা NMOS লাগাই দেবে সিরিজে, that will be done. And this circuit, এটার নাম আছে, এটাকে আমরা বলি ফুটার সার্কিট, FOOTER, ফুটার ট্রানজিস্টর। নিচেরটাকে আমরা বলি ফুটার ট্রানজিস্টর, আর এইটাকে আমরা বলি কিপার ট্রানজিস্টর। উপরটাকে বলি কিপার আর নিচেরটাকে বলি ফুটার, হ্যাঁ, এটার নাম আছে। এটা ফুটার আর একটা কিপার সার্কিট লাগাই দিলে, আর বাকি এন নেটওয়ার্ক যা আছে আউটপুট একই জায়গায় থাকবে। This will be done and there will be no problem, but how does it work? বলো স্যার এখানে স্যার আউটপুট স্যার সেম কেমনে আসতেছে? আউটপুট কি? স্যার আউটপুট দুইটার ক্ষেত্রে স্যার সেম কিভাবে? কেন সেম হবে না? স্যার মানে স্যার ডাইনামিক মানে স্যার আমরা যদি এত কমাইতেই পারি তাহলে তো স্যার আমরা শুরু থেকে এভাবে কমাই আসতে পারতাম। না না, এটা আউটপুট সেমই থাকবে, মানে আমরা এখন চেক করবো, রাইট? আউটপুট সেম আছে কিনা দেখবো, ট্রুথ টেবিল করে দেখবো আমরা এখন সেম আছে কিনা। আউটপুট সেম থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে আউটপুটের ভ্যালু কমে যায়। তুমি আউটপুট সেম বলতে কি বোঝো? আউটপুট মনে করো 1 বলতে তুমি যদি বলো 5 ভোল্ট, কিন্তু যদি 4 ভোল্ট হয় তখন তো তুমি 1ই বলবে, তাই না? ইয়েস স্যার। তারপরে এরকম আস্তে আস্তে ওই আউটপুটের ভোল্টেজটা কমে যায়, কমতে কমতে যেখানে আসলে 1 হওয়ার কথা ছিল সেখানে দেখা যায় যে উল্টে যে 0 হয়ে যায়, রাইট? কিছু কিছু প্রবলেম আছে, নট অল দ্য টাইম। ওই প্রবলেমগুলি আবার সলভ করারও সিস্টেম আছে, সেগুলি সলভ করতে পারলে এই সার্কিটটা আসলে ইফেক্টিভ, কারণ তোমার অনেক জায়গায় কম লাগে। আমরা দেখো এখন আমরা ট্রুথ টেবিল করবো, হ্যাঁ, এটা ট্রুথ টেবিল আমরা এটা থেকে করতে পারি, বা আমরা বুলিয়ান ইকুয়েশন থেকে করে ফেলি, আমাদের জায়গার অভাব আছে। দেখো এটাতে ট্রুথ টেবিল কি হয়, তারপর আমরা এইটা দেখবো যে এটা একই রেজাল্ট দেয় কিনা। তো আমাদের 4টা ভেরিয়েবল আছে, আমরা একটু ছোট করে ফেলি। 4টা ভেরিয়েবল আমাদের এখানে ট্রুথ টেবিল করার জায়গা হবে না। আমরা আমরা 3টা করে ফেলি। আমরা এটা একটা ডি মুছে দিই, নাকি একটা এ মুছে দেবো, না একটা ডি মুছে দিই, সোজা করে ফেলি। হ্যাঁ, আমরা যে 3 ইনপুট এর দেখো এরকম হবে না সার্কিটটা, এবিসি রাখলে। জি স্যার। আমরা এখন তো আমরা এবিসি, আমরা তো আমরা একটা ট্রুথ টেবিল তৈরি করি এখন, এবিসি দিয়ে
আমরা ট্রুথ টেবিল করে দেখি এটা অরিজিনাল ট্রুথ টেবিল, তারপরে আমরা আউটপুট দেখবো এইটার থেকে আসবো। এটা আমরা মনে করো এটা ওয়াই বার, তো ওয়াই আগে ওয়াই আনতে হবে, তারপরে ওয়াই বার আসবে, তাই না? আমরা এখান থেকে কটা হবে, 8টা হবে, রাইট? 2 3 4 5 6 7 8 নাও এটা হলো আমাদের ট্রুথ টেবিল করতে গেলে। এখন আমাদের এই যে এখন যদি ভ্যারি করি, আচ্ছা এখানে 0 1 আমরা বসাই দিই আগে লেফট সাইডটা। এটা আমাদের লেফট সাইড হয়ে গেল। এখন আমরা আউটপুটটা এই ট্রুথ টেবিল থেকে আমরা বুলিয়ান ইকুয়েশন থেকে আমরা ফিল আপ করি। কারণ এই বুলিয়ান ইকুয়েশনটা তো রাইট, আর এই বুলিয়ান ইকুয়েশনের করেসপন্ডিং আমরা যে সার্কিটটা একটু আগে করেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট সার্কিট, রাইট? ওটার কোনো প্রবলেম ছিল না। ওখানে ওটার যে রেজাল্ট হবে এটার সেম রেজাল্ট হবে ট্রুথ টেবিলের। আমরা একটু বসাই দিই, তাহলে কত হয় দেখো তো। এটা অর গেট যদি হয়, ও এটা অর গেট, তো তাহলে আমাদের শুধু এখানে 1 আসবে, তাই না? না, সবগুলি 1 আসবে, কত ওয়ান আসবে আর বাকি? শুধু এটা 0 আসবে, তাই না? এই তো। জি জি স্যার। স্যার। তাহলে এটা উল্টাটা হবে সব 0 0 0 0 0। শোনো কি হলো, ভুল করেছি নাকি? এই একটা এটা ওয়ান হবে। 1 আর সব 0, এটা আসবে না? জি স্যার। ওকে, না আমরা এইখান থেকে দেখি এখন। আমরা এখন এই সার্কিট থেকে দেখি, তাই না? এইটা সার্কিট ডাইনামিক লজিক, ডাইনামিক সার্কিট থেকে আমরা আউটপুটটা বের করে দেখি যে এইটার সাথে ম্যাচ হয় কিনা। হ্যাঁ, দেখো প্রথমে 0 0 0 দিলে কি হবে? ও ওকে, ফার্স্ট আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে এই যে একটা ক্লক দিয়েছি না, এই সার্কিটটা, এই ডাইনামিক লজিকটা অপারেট করে দুইটা সাইকেলে, দুইটা ফেজে অপারেট করে, হ্যাঁ? তো ফেজ 1 হলো চার্জিং ফেজ, চার্জিং, এবং সেটা কি হয়, ক্লক ইকুয়াল টু 0, এটা হলো চার্জিং ফেজ। আর ফেজ 2 হলো, ফেজ 2 যেটা, সেটাকে বলি আমরা ইভ্যালুয়েশন ফেজ, ইভ্যালুয়েশন ফেজ। এবং এখানে কি করতে হবে, ক্লক ইকুয়াল টু 1, বুঝতে পেরেছো? দুইটা ফেজে অপারেট করে এই সার্কিটটা, একটা হলো ক্লক ইকুয়াল টু 0, আরেকটা হলো ক্লক ইকুয়াল টু 1। তা যখন তুমি ক্লক ইকুয়াল টু 0 দেবে, তখন হলো চার্জিং হয়, চার্জিং ফেজ। তখন তুমি এই ট্রুথ টেবিল তৈরি করতে পারবে না, কারণ দ্যাট ইজ নট ইভ্যালুয়েশন ফেজ। দেখো কেন হয় না? তুমি যদি ক্লক ইকুয়াল টু 0 দাও, তখন কি হয় দেখো তো, এটা কি হয়, অফ থাকে। অন হবে না? পিমসটা অন হয়, আর এই এনমসটা, অফ। এনমস যদি অফ হয়, তখন তুমি দেখো এই এ বি সি এইগুলিকে যদি তুমি পাওয়ার দাও, কোনো পাওয়ার দিলেও এনমসের কাজ কি? এনমস এন নেটওয়ার্কের কাজ হলো গ্রাউন্ডের সাথে আউটপুটের শর্ট সার্কিট করা। কিন্তু এইখানে তুমি দেখো এ বি সি সবগুলি যদি তুমি 1 দাও, তাহলেও এই গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট সার্কিট হবে না, কারণ এটা অফ আছে, ফুটার সার্কিট। সেজন্য এটা এবিসির যাই ভ্যালু দাও না কেন, কোনো আউটপুট তুমি দেখতে পাবে না, হ্যাজ নো মিনিং, বুঝছো? এই জন্য ওইটাকে আমরা বলি চার্জিং ফেজ। এটা কি চার্জ হয়? চার্জ হয় হলো ক্যাপাসিটর। কিন্তু যে স্যার এখানে এটা উপরেরটাতে আউটপুট, স্যার অন হচ্ছে, হ্যাঁ বলো। তাহলে স্যার আমরা আউটপুটে স্যার ভিডিডি পাবো না? হ্যাঁ, ওইটাকে উপরেরটা বলি on আমরা চার্জিং ফেজ। হ্যাঁ, আউটপুটে ভিডিডি পাবো, রাইট? ওইটাকে আমরা বলি চার্জিং, মানে আমরা আসলে তাই করি, ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 0 দিয়ে আমরা যে ক্যাপাসিটর যেটা আছে আউটপুটের, এইটাকে আমরা চার্জ করে রাখি ভিডিডিতে। তারপরে আমরা ইভ্যালুয়েশন ফেজে যখন যাব, তখন এইগুলিকে আমরা এ বি সি ভ্যালু 0 0 0 0 0 1 আর হোয়াটএভার ভ্যালু দিয়ে আমরা চেক করব যে ওইটা আউটপুটটা আমাদের ট্রুথ টেবিল ঠিক আছে কিনা।
রাইট, সেটা চেক করতে হয়। তাহলে যখন ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 0 দেবে তখন শুধু এই ক্যাপাসিটরটা চার্জ হবে, দ্যাট ইজ এ চার্জিং তার ফেজ। মানে স্যার বাকি সময় স্যার ওই ক্যাপাসিটরটাই ভিডিডির মতো আচরণ করবে, ডিসচার্জ হ্যাঁ করবে। এক্স্যাক্টলি, মানে বাকি অন্য যখন ক্লক ইজ ইকুয়াল টু যখন 1 দেবে তখন এই পিমসটা অফ হয়ে যাবে, পিমসটা অফ হয়ে যাবে তখন এই ক্যাপাসিটরটাই ভিডিডির মতো কাজ করবে এই নেটওয়ার্কের জন্য, এবং তখন এই যে অন হয়ে যাবে। এটা পিমস যখন অফ হবে তখন এই এনমসটা অন হবে, এটা একটা শর্ট সার্কিট করে দেবে কানেকশন, আর তখন তুমি এবিসি এর যে ভ্যালু দাও সেটা পাবে। এনি কোশ্চেন সো ফার? স্যার আরেকবার স্যার একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো ছিল লাস্টের দিকটা। লাস্ট হলো এই সার্কিটটা, ডাইনামিক সার্কিটের অপারেশন হলো দুইটা ফেজে হয়। প্রথম ফেজটার নাম হলো চার্জিং ফেজ। চার্জিং ফেজে কি হয়, চার্জিং ফেজে আমরা ওই ক্লকে 0 দেই, ক্লকে 0 দিলে তখন ওই উপরের যে পিমস কিপার সার্কিটটা অন হয় আর এই ফুটার সার্কিটটা অফ থাকে। তাহলে এটা অন আর এটা অফ থাকলে তাহলে গ্রাউন্ডের সাথে আউটপুটের কোনো কানেকশন হয় না, কিন্তু ওই তখন কি হয়, যেহেতু কিপার সার্কিটটা অন থাকে তাহলে ভিডিডির সাথে এই ক্যাপাসিটরের শর্ট সার্কিট হয়ে যায়। শর্ট সার্কিট হলে তখন এই ক্যাপাসিটরটা ফুল চার্জ হয়ে যায় ভিডিডিতে। ফুল চার্জ হয়ে এর পরে যখন আমরা এই ইভ্যালুয়েশন ফেজে যাব তখন ক্লকটাকে আমরা করে দেব 1। ক্লকটা যখন 1 করে দেব তখন ভিডিডি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, কারণ এই ট্রানজিস্টর পি ট্রানজিস্টরটা অফ হয়ে যাবে। পি ট্রানজিস্টর অফ হয়ে গেলে তো তার ভিডিডি পাবে না, তাহলে পাওয়ার পাবে কোথা থেকে? এই এবিসি এই যে নেটওয়ার্কগুলি, নিচের নেটওয়ার্ক নিচের ট্রানজিস্টর, সেই পাওয়ারটা আসবে হলো ওই ক্যাপাসিটর যে চার্জ হয়েছিল সেইখান থেকে এ চার্জ পেয়ে এ অপারেট করবে এবং আমাদের আউটপুট দেবে। তাহলে আমরা কি করব, এবং এটা স্টার্টিং কিন্তু ফেজ 1 থেকে করতে হবে, কারণ তুমি যদি আগেই ফেজ 2 করো তাহলে কিন্তু এই ক্যাপাসিটর চার্জ হবে না। তাহলে প্রথম কাজ হলো ক্যাপাসিটরকে চার্জ করে নেওয়া, ফুল চার্জ, এবং সেটা হলো আগে ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 0 অ্যাপ্লাই করা। ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 0 দিলে কি হবে, তাহলে দেখো ক্লক ইকুয়াল টু 0, ক্লক 0 দেওয়ার সাথে সাথেই আমাদের এটা অন হয়ে গেল আর এটা অফ, তখন ক্যাপাসিটর ফুল চার্জ হয়ে গেল। তারপরে আমরা ক্যাপাসিটরকে এবার ক্লককে আমরা 1 দিয়ে দেব, ক্যাপাসিটরকে ক্লককে 1 দেব, এটা অফ হয়ে যাবে আর নিচের ট্রানজিস্টর এটা অন হয়ে যাবে। এখন আমরা ট্রুথ টেবিলে দেখতে পাবো, ট্রুথ টেবিলে এখন কত হবে দেখো তো, এ বি সি তিনটে যদি 0 দিই তাহলে কত হয় আমাদের, এ বি সি তিনটে 0 দিলে কত হবে, তিনটেই অফ না? এ বি সি এর গেটে জি যদি স্যার। তুমি 0 দাও তাহলে তিনটাই অফ থাকবে, অফ হয়ে যাবে, এইটা কিন্তু অন আছে, এটা অলওয়েজ অন থাকবে। 0 পাবো স্যার। তাহলে এখানে তুমি যদি অন থাকে 0 পাবে কি করে, এই তিনটেই অফ আছে আর এই On. ক্যাপাসিটর তো চার্জ হয়েছিল না আগে থেকে, জি স্যার। এটা 1 তো পাবো স্যার। চার্জ হয়ে আছে না, জি স্যার। জি স্যার। চার্জ হয়ে থাকলে তো তুমি 1 পাবে ওখানে। জি স্যার। তারপরে দেখো 0 0 1, 0 0 1 দিলে এ সি কে 1 দিয়েছে, এবার সি কে 1 দিলে এ বি দুটো অফ আছে, সিটা অন, সিটা অন থাকলে কি হবে দেখো, এই Ground ওটার তো connect অন করবো। আছে, তাহলে এটা অন আছে এটা অন আছে, তাহলে শর্ট সার্কিট পাথ হয়ে যাবে, তাহলে ডিসচার্জ হয়ে যাবে, 0 হয়ে যাবে, আউটপুট 0 হয়ে যাবে না। জি স্যার। তারপরে তুমি পরেরটা 0 1 0, এবার হলো এ আর সিটা অফ আছে, বিটা অন, বিটা অন থাকলে এটাও এটা অন, এটা অন, তাহলে আবার সেই গ্রাউন্ডের সাথে Ground. আউটপুটটা গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট না, জি স্যার। তাহলে সব 0। এখন তুমি যেটা যে কোনো একটা দেখো, এটা দেখো যদি মনে করো এ আর বি 1 1 আছে, এটা এ আর বি এই দুটো অন আছে, এই দুটো অন আছে, এটা অন আছে, তাহলে এটা গ্রাউন্ডের সাথে আবার আউটপুট 0, সব এখন সবগুলি একই হবে, নো প্রবলেম, রাইট? দ্য ট্রুথ টেবিল ইজ রাইট, তার মানে সার্কিট ইজ রাইট, বুঝছো এটা? জি স্যার। এনি কোশ্চেন? জি স্যার। স্যার ওয়ানটা যদি আরেকবার একটু বলতেন। ওয়ানটা কেন, ও প্রথমে
ও এই যে যখন আমরা এই প্রথমে আমরা এইটা অ্যাপ্লাই করার আগে কি ছিল, ক্যাপাসিটরের চার্জ কত ছিল মনে আছে তোমার? তখন ক্লকটা 0 ছিল না শুরুতে, জি স্যার, তখন ক্যাপাসিটরের চার্জ ছিল না, জি স্যার, ভিডিডি। ভিডিডি ছিল এখানে। এরপরে আমরা কি করেছি, এ বি সি তিনটাকে 0 দিয়েছি, তিনটা 0 দিলে তিনটাই অফ না, জি স্যার, তিনটা প্যারালাল, তিনটাই যদি অফ থাকে তাহলে তো গ্রাউন্ডের সাথে এই আউটপুটটা কানেক্ট হয় না, তাহলে ওই ভিডিডিটাই শো করবে না আউটপুটে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, ওকে, নাও দেখো প্রবলেমটা কোথায় তাহলে এই সার্কিটে। কিন্তু স্যার, স্যার তাহলে কি এখানে স্যার তো সবগুলো কম্বিনেশনের জন্য কি একটা করে মানে ক্লক লাগবে? একটা করে ক্লক বলতে না স্যার, প্রত্যেকটা মানে 0 আর 1 এর মানে এক্সচেঞ্জের পরে পরে একটা করে আমি কম্বিনেশন ট্রাই করতে হবে। হ্যাঁ সেটাই এরকম এখন হবে। আসছি, দেখো যে স্যার এখানে আমরা স্যার যদি আমরা ওই যে ক্যাপাসিটরের কথা চিন্তা করি, তাহলে তো ক্যাপাসিটর তো স্যার টাইম টু টাইম ডিসচার্জ হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে তার ভোল্টেজ তো কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ সেটাই প্রবলেম তো এই সার্কিটে, সেটাই দেখো আমি এইটাই দেখাচ্ছি আর একবার বলি। দেখো তুমি এই যে আমাদের এই যে ট্রুথ টেবিলে যে 0000001 দিলাম, তা আমরা যদি প্রথমেই মনে করো 000 না দিয়ে আমি যদি প্রথমেই 111 দিতাম, তখন কি হতো বলো তো? আমি মনে করো ফার্স্টে ক্লক ছিল 0, এটা চার্জ হয়েছে, এরপরে আমরা ক্লকটাকে 1 করলাম, তাহলে এটা ভিডিডি তে চার্জ আছে, এইবার আমরা 111 দিলাম, আমরা এইটাই অ্যাপ্লাই করলাম ফার্স্টে এটা, তাহলে এটা যখন অ্যাপ্লাই করতাম তখন আউটপুট কত হতো? 0 111 দিলে তিনটা অন হয়ে যেত না, জি স্যার, অন হইলে, নাও আর এটা তো অন আছে, তাহলে আউটপুট কত হতো? 0। 0, এটা দিস ওয়ান রাইট, রাইট। জি এরপরে আমরা যদি 000 দিতাম এখানে সেকেন্ড টাইমে 000 এখানে 000 দিলে তখন 000 দিলে তখন তিনটাই অফ, অফ থাকলে আমরা কি আউটপুটে 1 পেতাম? না স্যার। আউটপুটে 1 পেতাম না, এটা রং রেজাল্ট দিত তখন। বুঝতে পেরেছো সবাই? স্যার, তার মানে কি, এটা মানে কি বুঝলে? স্যার কন্টিনিউয়াসলি চেক করতে হবে স্যার আউটপুট মানে রাইট, এটার অবস্থা। কন্টিনিউয়াসলি চেক করতে হবে, তার মানে আউটপুট যখনই 0 হবে, আউটপুট যখন 0 হবে তখন ওইটাকে আরেকবার এটাকে ক্লক 0 দিয়ে আবার ওটাকে রিচার্জ করে নিতে হবে, আউটপুট যতক্ষণ 0 না হয় ততক্ষণ প্রবলেম নাই। একবার যদি আউটপুট 0 হয়ে যায়, তার পরের বার তোমাকে যখন 1 আসার কথা তখন আর 1 আসবে না, কারণ তোমার ওটা ওই চার্জ কমপ্লিটলি ডিসচার্জ হয়ে গেছে। এই জন্য করতে হবে কি, যখনই 0 আসবে তখনই ওইটাকে এই ক্যাপাসিটরটাকে আবার চার্জ করতে হবে, তার মানে আরেকবার ক্লক দিতে হবে, তাই না? তাহলে তার মানে কি, দেখো তোমার টাইম বেশি লাগবে না এবার। জি স্যার, তার মানে তোমাকে কম কন্টিনিউয়াস থাকবে স্যার। চেক করতে হবে যে আউটপুট 0 আসছে কিনা। আউটপুট যদি 0 আসে তখন তোমাকে ক্লকটাকে আরেকবার রিচার্জ করে নিতে হবে, তারপর আবার নতুন করে আবার এবিসি অ্যাপ্লাই করতে হবে, ইনপুট সিগন্যাল। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটা টাইম বেশি লেগে যায়, রাইট? মনে হচ্ছিল যে এটা গুড, বাট সামটাইম ইজ এ প্রবলেম। তারপরে ওইটাকে আবার সলভ করার সিস্টেম আছে, ওটাকে সলভ করা যায়, ওটা আবার এখানে দ্যাট ইজ এ পার্ট অফ রিসার্চ, সেটা এখনো ইউনিভার্সালি তৈরি হয়নি কিছুই, মানে এই পাশে এই আউটপুটের পর থেকে আরো কিছু এক্সট্রা সার্কিট অ্যাড করে এটাকে কম্প্রোমাইজ করা যায়, যে এটা চেক করে যখন এটাকে 0 হয়, আউটপুট যখনই 0 হয়ে গেল তখন ওটাকে চার্জ করবে আবার। বুঝতে পেরেছো? তাহলে কি হবে এখানে, আউটপুট যখনই 0 হবে তখনই তোমাকে ক্লকটাকে অন করবে, আউটপুট না, আউটপুট এটা যখনই 0 আসবে তখন ওই ক্লকটাকে অন হয়ে যাবে, ক্লকের সাথে কানেকশন দিয়ে দিতে হবে, তাহলে ক্লকটা 0 হয়ে যাবে না, 0 হলে তখন আবার চার্জ করবে এটাকে, রাইট? চার্জ করে যখন এটা 1 হবে তখন এটা অটোমেটিক্যালি আবার অফ হয়ে যাবে, তাই না? বুঝছো এটা?
জি স্যার। জি স্যার। এখানে একটা ক্যাপাসিটর লাগাতে হবে এবং এটা দিলে এটা যখনই 0 আসবে তখন এই ক্লক অন হবে, অন হলে এখানে ক্যাপাসিটর চার্জ হবে, চার্জে যখন এটা আবার ফুল চার্জ হয়ে যাবে তখন এটা 1 চলে আসবে, তখন এটা আবার 1 হয়ে যাবে, তখন এটা আবার অফ হয়ে যাবে, রাইট? এভাবে চেঞ্জ করতে হয়। একটা স্যার পিমস দিয়ে দিলেই তো হয়। হুম, স্যার একটা পিমস দিয়ে দিলেই তো হয়। কোথায়? তার আউটপুটের আর স্যার ক্লকের মাঝখানে। আউটপুট আর ক্লকের স্যার মাঝখানে? 0 হলে যাতে অন হয়ে যায় ক্লকটা তখন চালু করতে পারে। না, এটা জি, স্যার। পিমোস তো আছেই এখানে। না স্যার ওই ক্লকটা অন করার জন্য ক্লক আর বলছি। আউটপুটের মাঝে। ক্লক আর আউটপুটের মাঝখানে এখানে একটা পিমোস দেবো। জি স্যার। মানে গেটে স্যার সিগন্যালটা যদি 0 পাইলে পরে যাতে ও পারে আর কি। তাহলে তো আবার ভিডিটি লাগবে সেখানে। আচ্ছা করো তো সার্কিট, আচ্ছা ড্রয়িং করে পাঠাও তো কেমন করে করতে চাচ্ছ। ওকে, আরো একটা প্রবলেম আছে, সেটা তুমি মনে করো এটা তো 0 হয়ে গেলে তো তুমি বুঝলে যে 0 হয়েছে, কিন্তু যদি 0 না হয়, মনে করো অল্প একটু কমে গেল, তখন কি করবে? এটা যে 0ই হবে, এটা অনেক সময় যে মনে করো আমাদের একটা ছোট সার্কিট, তো একটু বড় সার্কিটে আমি, আচ্ছা এটা এই সার্কিটটা আমি একটু বড় করে ফেলি, এটা ট্রুথ, তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে আসলে সার্কিটটা ট্রুথ টেবিলের সাথে ম্যাচ করে, হ্যাঁ? সার্কিট ছোট হলেও আমি এই সার্কিটটা একটু বড় করে একটু কমপ্লিকেটেড হলে কিরকম হয়, মনে করো আমি এখানে আরেকটা সিরিজে দিচ্ছি, হ্যাঁ? এটা ও এখানে ছিল, রাইট? এখানে একটা সিরিজে ছিল না, আগের সার্কিটটা এটা ডি ছিল। এইরকম যদি থাকে, মনে করো কি হয়, মনে করো মনে করো সি অন হয়েছে আর ডি অন হয় নাই, রাইট? সি মনে করো এ বি সি, না এটা আমি বলছি কি কোনটা, ফর এক্সাম্পল অনলি এ বি আর ডি, এ বি আর ডি ইকুয়াল টু 0 আর সি 1, সিটা 1 আছে, শুধু এইটা অন আর বাকি এটা অফ, তাহলে আউটপুট কত হবে বলো তো? এ বি ডি, এগুলো স্যার ভালো করে এ বোঝা বি যাচ্ছে না, ডি এই এটা অন আছে, এই তিনটা না অন না, অফ, এটা অফ, শুধু সিটা অন আছে, তাহলে আউটপুট কি 1 হবে না 0 হবে? 1 হবে স্যার। স্যার 1 ই তো হবে স্যার। আউটপুট 1, গুড, আউটপুটটা 1 হবে। এখন দেখো কিন্তু আউটপুট কিরকম 1 হবে, এই আউটপুট তো এখানে ভোল্টেজ কত ছিল, ভিডিডি ছিল না? জি স্যার। এটা ভিডিডি থাকার কথা, কিন্তু দেখো ভিডিডি থাকবে না, কি হবে, এই যে এইটা তো অন, এই তিনটা অফ, কিন্তু এইটা যেহেতু অন আছে, তাহলে এর মাঝখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে না, জি স্যার। আমরা এর আগে দেখেছি। তা স্যার ওখান থেকে কিছু ডিসচার্জ এইখানে যে করতেছে। ভিডিডি দেখো তো, এর সাথে এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায় না, প্যারালাল হয়ে যায় না এই সার্কিট, জি এই স্যার। ক্যাপাসিটরের সাথে, জি স্যার। জি স্যার। বোঝো এটা? এই মাথা সেম মাথা না, জি স্যার, শর্ট হয়ে যায়। কারণ এটা তো অন আছে, এটা অন মানে হলো তো এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট চলে যাবে এখান দিয়ে, আর এইখানে ক্যাপাসিটর আছে, এটা আমি বাদ দিলাম, এটা চিন্তা করছি না। এই যে মেইন আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স যেটা ছিল, তার সাথে এই যে এই সি আর ডি এর মাঝখানে যে একটা ক্যাপাসিটর, এটা সি, এই যে এই ক্যাপাসিটর আর এই যে আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স, এই দুটা উপরের মাথা শর্ট হয়ে যায়, এই মাথা আর এই মাথা শর্ট হয়ে যায়। যদি শর্ট হয়ে যায়, এখানে ভিডিডি পাওয়ার সাপ্লাই ছিল, চার্জ ছিল, আর এটাতে কোনো চার্জ ছিল না, তাহলে এখান থেকে চার্জ এখানে চলে যাবে না, জি স্যার। শেয়ার করবে না চার্জ। এখানে একটা ক্যাপাসিটর তোমার এটা ভিডিডি তে চার্জ ছিল, এখন তুমি আরেকটা ক্যাপাসিটর ওর সাথে তুমি কানেকশন, এটা আগে ডিসকানেক্ট ছিল, এখন যখন কানেক্ট হয়ে গেল এটা, তখন এর থেকে চার্জও নিয়ে নেবে না কিছুটা, জি স্যার। এবং কতটা নেবে সেটা ডিপেন্ড করবে তার ম্যাগনিটিউডের উপরে, এটা যদি অনেক বড় হয় তাহলে অনেক বড় এর ভাগ নিয়ে নেবে সে, তাই না? বোঝো এটা? জি স্যার। তাহলে এখানে যদি ক্যাপাসিটর থেকে এখান থেকে চার্জ নিয়ে নেয়,
তাহলে এখানকার ভোল্টেজ কি আর ভিডিডি থাকবে নাকি উইক হয়ে যাবে? দিতে হবে স্যার। উইক হয়ে যাবে। উইক হয়ে যাবে। মনে করে এখন ভিডিডি বাই হাফ হয়ে গেল, তাহলে এরপরে মনে করো আরেকবার যদি এরপরে আর কিছুক্ষণ অপারেট, এখানে যে আরেকটা থাকতো, এরপরে মনে করো এইটা অফ আছে, এইটা অন হয়েছে, এইটা অন হলো, এই বিটা অন, এটা অফ, তখন কি হবে? সে আবার এর সাথে এখানে যে ক্যাপাসিটর আছে তার সাথে আবার চার্জ শেয়ার করবে। তাহলে আগে ছিল ভিডিডি বাই 2, এইবার সে ভিডিডি বাই 2 আবার এর সাথে শেয়ার করবে, তাহলে হয়ে যাবে ধরো ভিডিডি বাই 4। যদি সমান হয়, ক্যাপাসিটরের ভ্যালু সমান হয়, তাহলে এখন কি আর 1 হবে? এখন তো 0 হয়ে যাবে আউটপুট। বুঝছো এটা? গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট সার্কিট না হলেও দেখো এর ভ্যালু কমতে কমতে অনেক সময় উইক হয়ে যেতে যেতে এখন 1টা 0 হয়ে যাবে। বুঝছো? So জি স্যার। that is the great problem. মানে এইটাই হলো মেইন প্রবলেম, যে ওইখানটা তো তুমি বুঝলে যে একবার 0 হয়ে গেলে তো তুমি বুঝতেই পারলে যে 0 হয়ে গেছে, এখন তোমাকে ওইটাকে চার্জ করতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো তুমি বুঝবে না যে 0 হয়নি তো এটা। মনে স্যার করো এই ভিডি, ক্ষেত্রে স্যার কম্পারেটর লাগাই দিবেন স্যার। হ্যাঁ, স্যার কম্পারেটর লাগায় চেক করা যাবে স্যার ভোল্টেজ স্যার। তাহলে তো তুমি ওই যে সার্কিট কম্পারেটর তো একটা বড় সার্কিট, তুমি তো এটা ট্রানজিস্টর কমানোর জন্য এটা করলে। এখন যদি তোমার আবার কম্পারেটর সার্কিট দিতে হয়, না স্যার মানে অনেক বড় সার্কিটের সাপেক্ষে তো মানে একটা কম্পারেটর তো তখন মানে ইয়া হবে, কিন্তু মানে ছোট সার্কিটের হ্যাঁ, সাপেক্ষে তখন স্যার না স্যার সেটা সলভ করতে হয় কি করে? আচ্ছা আমরা এটা ক্রাউডেড হয়ে গেছে, আবার একটু ড্র করি। না, এটা সলভ করার সবচেয়ে ভালো পথ আছে একটা। মানে এটা আউটপুট ছিল, এ বি সি ডি, এটা হলো ফুটার। এটা করে কি, এটা চেঞ্জ করার জন্য এখানে একটা ক্যাপাসিটর, সেই চার্জটা কমে যায়, এটা হলো কোশ্চেন। এটা সি আউটপুটের। এটা করে কি, এইখান থেকে একটা ইনভার্টার দিয়ে এর প্যারালালি আরেকটা পিমস লাগাই দেওয়া হয়। এই এখানে আরেকটা পিমস এর মাথায় এরকম দিয়ে দেওয়া হয়। এইটা ওই যে পাওয়ার যে লস হয়ে গেল না, যেটা বলছিলাম যে এখানে ক্যাপাসিটর, এই ক্যাপাসিটরটা শেয়ার করে, সে শেয়ার করলে কি হয় দেখো তো, এখানে কি ছিল? 1 ছিল তো, 1 ছিল না, এটা ফুল চার্জ ছিল, জি সেই স্যার। 1টা কমে যাচ্ছিল। তো 1টা যখন কমে যায়, যখন মনে করো 1 থাকে, 1 এর আউটপুট কি হয়? এখানে 0 হয়ে যায় না? জি স্যার। 0 হলে এটা পাওয়ার এদিকে এসে এটা ফুল চার্জ করে। এখন যখন 1 কমে যেয়ে মনে করো 0.8 হয়ে গেল, 0.8 ভোল্ট, তখনও তো এটা 1, তাই না? এখানে মনে করো এখানে ভিডিডি থেকে চার্জ কমে ভিডিডি বাই, মনে করো ভিডিডি বাই হাফ হয়ে গেলে, যদি ভিডিডি বাই 2 হয়ে যায়, তাহলে ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। কিন্তু নর্মালি আমাদের আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্সটা সব থেকে বেশি থাকে, এর মাঝখানের যে ক্যাপাসিট্যান্স সেটা থাকে কম, হয়তো পুরোপুরি কমে যায়, হাফ হয়ে যায় না, ধরো ওটা 20% ড্রপ করে। এখানে ভোল্টেজ মনে করো 20% ড্রপ করলেও 80% থাকে, 80% কে তো তুমি 1ই বলবে, তাই না? সার্কিট ওইটাকে আইডেন্টিফাই করবে ইজ এট এ 1, 1 হলে এটা আউটপুট হয়ে যাবে 0, 0 হলে তাহলে সে এটা অন হয়ে যাবে, অন হলে এখান দিয়ে এই যে 20% সে লস করেছে সেটাকে আবার ফুললি রিচার্জ করে ফেলবে সে। বুঝতে পেরেছো এটা? জি স্যার। এখানে এই যে 20% ওখানে লস করেছিল, সেই 20% আবার রিচার্জ করে ভিডিডি থেকে আবার পাওয়ার এসে এটাকে ফুল চার্জ করে ফেলবে। So this is the another technique to recover the capacitor charge. কিন্তু এটা যদি 0 হয়ে যায়, একবারে 0 হয়ে গেলে কিন্তু আর চার্জ করতে পারবে না। এটা কমপ্লিটলি যদি 0 হয়ে যায় তখন এটা 1 হয়ে যাবে, তখন পিমস অফ হয়ে যাবে, তাহলে আর চার্জ করতে পারবে না।
হ্যাঁ বলো এখন বলো, এনি আদার কোশ্চেন? এটা হলো ডাইনামিক লজিক, তোমাকে ডাইনামিক লজিক তৈরি করতে হতে পারে। হ্যাঁ পরীক্ষার সময় আমরা অনেক সময় বলি একটা সার্কিট দিয়ে যে মনে করো একটা ফুল অ্যাডারের সার্কিটের তুমি ডাইনামিক লজিক তৈরি করো, তাহলে ফুল অ্যাডারের তোমাকে আগে নর্মাল সার্কিট তৈরি করতে হবে, তারপরে সেটাকে ওই উপরের পার্টকে রিপ্লেস করবে একটা একটা কিপার সার্কিট দিয়ে, আর নিচে একটা ফুটার দিয়ে রিপ্লেস করবে। এনি কোশ্চেন আছে আছে বলো। নো কোশ্চেন? ওকে, তাহলে না হলে আমরা এখন লে আউট করবো। দেখুন তো এটা লে আউট করলে কেমন হয়। লেআউট স্টাইল এ লিটল বিট ডিফারেন্ট। আমরা আমাদের অরিজিনাল সার্কিটটায় যাই, এটা আমাদের অরিজিনাল সার্কিটের পার্ট না। লেআউট কেমন করে করি আমরা, এটা কত দেখছো এখানে প্রবলেম হলো অনেকগুলি এনমস আর পিমস একটা মাত্র। তাহলে তুমি আমরা যে আগে করেছিলাম লেআউট সেটা কিরকম ছিল, পেয়ার পেয়ার ছিল না? জি স্যার। কিন্তু এখন তো পেয়ার নাই, এখন শুধুমাত্র একটা পেয়ার আছে, একটা এনমস একটা পিমস এর পেয়ার, আর বাকিগুলি কিন্তু কোনো পেয়ার নাই। আগের মতো যদি তুমি করতে চাও, এখানে 4 এনমস আছে 5 এনমস, 5 যদি তুমি করো এরকম 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, কিন্তু তোমার একটা মাত্র পেয়ার আছে, মনে করো এই যে এইটা পেয়ার আছে, শুধু এইটা, তাই না? এই যে ক্লক, যেটা এটাকে আমরা ক্লক বলি, আর বাকিগুলি কিন্তু নাই, বাকি এই পিমস গুলি নাই, এই পিমস ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, আছে শুধু এনমস। হ্যাঁ শুধু এনমস আছে, মনে করো এটা আমরা যদি ধরি এটা এনমস, হ্যাঁ এটা হলো বিএসএস, এটা ভিডিডি, আর এটা আমরা নাম দিলাম কি, এটা এ বি সি ডি, হ্যাঁ এরকম। এখন আমি কানেকশন দেবো কিভাবে, দেখো তো, এটা ক্লকের, এটা ভিডিডি তে যাবে, এটা আমি ভিডিডি কানেকশন দিলাম, আর এটা ভিএসএস এ যাবে এক সাইড, এটা ভিএসএস এ দিলাম, তারপরে এটা কোথায় যাবে, এই মাথাটা, এই মাথাটা কোথায় যাবে, এটা এ তে যাবে, বি তে যাবে, আর ডি তে যাবে। তাহলে এ বি তে যদি যায়, তাহলে আমরা এ বি তে দিয়ে দিলাম, এখানে এ তে দিলাম, আবার বি আর ডি তে যাবে। তাহলে বি আর ডি তে আমাদের কি কি করতে হবে, এখানে এখানে ডি তে যাবে, আর এখানে বি তে যাবে, তাই না? তারপরে আবার এই ডি আর সি কানেক্টেড আছে, ডি আর সি এখানে কানেক্টেড আছে, আবার সি থেকে চলে যাবে আউটপুটে, এই সি থেকে এখানে ডাবল মেটাল দিতে হবে, এটা আউটপুট ওয়াই বার। আর বি এর আরেক মাথা কোথায় যাবে, বি এর আরেক মাথা আউটপুটে যাবে, এ এর মাথা আউটপুটে যাবে। তাহলে বি আমরা এখানে লাগাই দিতে পারি, বি আর সি আউটপুটে যায়, আর এ এর মাথাও আউটপুটে যাবে, এটাও ডাবল মেটাল। দেখো এটা হলো কানেকশন, ও না, আবার এটার মাথা আছে, কোথায় যাবে, ও এটা আউটপুটে যাবে, তাই না? দেখো দিস ইজ এ লেআউট, বুঝছো এটা? তা এরকম যদি লেআউট করো, তাহলে দেখো তো এই জায়গাটা যে ফাঁকা আছে তাতে কোনো কাজে আসে? তুমি এই যে এখন এরিয়া যদি ক্যালকুলেট করতে চাও, তোমাকে তো এই যে এই এরিয়া ক্যালকুলেট করতে, এই যে কি বলে এটা, ভার্টিক্যাল লাইন, 1 ট্রাক 2 ট্রাক 3 ট্রাক 4 ট্রাক 5 ট্রাক 6 ট্রাক, তাহলে তোমার ভার্টিক্যাল ট্রাক কয়টা দেখো, ভার্টিক্যাল 6, আর হরাইজন্টাল 1 2 3 4 5 6, হরাইজন্টাল 6 ট্রাক হলো। তো তুমি যদি নর্মাল ড্র করতে তাও তো তাই হতো, কারণ এখানে যে জায়গাটা তোমার সেভিংস হয়েছে, এই জায়গাটা আসলে কোনো কাজে লাগছে না।
বুঝতে পারো? জি স্যার। জি স্যার। তার মানে আমাদের কি লেআউটের এরিয়া কমলো? না স্যার। ট্রানজিস্টর আমরা এখান থেকে আমরা ইউজ করি নাই পিমস, কিন্তু ওই জায়গায় তো ওর জন্য ব্ল্যাঙ্ক রয়েই যাচ্ছে। এই জন্য এইভাবে লেআউট করতে হবে না, লেআউট করতে হবে এই জায়গাটাকে ঘুরাই দিতে হবে 90 ডিগ্রি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে হবে এই জায়গাটা, রাইট? এইভাবে করতে হবে না। দেখো এটা করতে, এটার লেআউট হলো, এটার লেআউট করতে হবে এইভাবে। এই যে এনমস গুলি শুধু এই এনমসটা এইভাবে হবে, এই এনমস, বাকি এনমস গুলি হবে এইভাবে 3 এনমস, 3 নাকি 4? হ্যাঁ 4। আমাদের আটটা ছোট করে দিতে হবে। 1 2 3 4, এটা এনমস। বুঝছো? এটা হলো এন ডিফিউশন, এটা হলো পলি। এখন নাম দাও তুমি, এটা এ বি সি ডি, এটা এনমস। এখন কানেকশন দাও, এটা এটা কোথায় কানেকশন যাবে? এটা এ তে নাকি এ বি ডি তে, এটা এ, তারপরে আবার এটা বি। আচ্ছা আমরা ক্লকটা এই সাইডে লিখি। তারপরে এটা যাবে আবার ও ডি তে যাবে, ডি তে। আর কোথায় যাবে? এতে কানেকশন দিয়েছিলাম, বি আর ডি, বি তে যাবে। এটা বি, এটা বি তে যাবে। আর বি আর সি আউটপুটে যাবে, এটা বি আর সি, এটা যাবে আউটপুটে। আর কি যাবে আউটপুটে? এ যাবে আউটপুটে, এর এই মাথাটা যাবে আউটপুটে। এদিকে দাও, এ আউটপুটে যাবে, বি আউটপুটে গেছে অলরেডি, বি আর সি। আর কোনটা যাবে আউটপুটে? এ সি, ওকে। আর যাবে আউট এটা, দেখো দেখেছো? এবার দেখেছো? ও না, আরেকটা কানেকশন, এটা কানেকশন দেয়নি। সি আর ডি এর মাথা কোথায় যাবে? সি আর ডি শর্ট সার্কিট। দেখেছো? এখন দেখো তো এরিয়া, এদিকে এরিয়া সেভ হয়েছে না? সো দিস ইজ দ্য স্টাইল, এইভাবে ড্র করতে হবে। বুঝেছো? এখন বলো, বলো। স্যার এখানে ক্লকে এনমস পিমস এর ডিসটেন্সটা কত হবে স্যার ক্লকের ক্ষেত্রে? এনমসের ডিসটেন্স, ডিসটেন্স কি আবার? ক্ষেত্রে স্যার এনমস আর পিমস এর যে দূরত্বটা স্যার ওটা কত হবে? দূরত্ব বলে কিছু নাই তো। মানে স্যার ওই যে স্যার কতখানি দূরে থাকবে আর কি স্যার এটা এখান থেকে এই আগে পর্যন্ত, ক্যালকুলেশন। জি স্যার। এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিপেন্ড করবে তোমার এই যে কতগুলি ট্রাক। দেখো তোমার, ও এইখানটা না দিয়ে আমি তো এইখান থেকে দিতে পারতাম এই লাইনটা। এই যে ট্রাক, নাম্বার অফ ট্রাক, এই যে তুমি ট্রাক গুনবে। ফার্স্টে হচ্ছে এইটা হরিজন্টাল, এটা একটা ট্রাক, এখানে আরেকটা ট্রাক, তাহলে 1 2 3 4 5 6, এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো 6 ট্রাক। তাহলে এক একটা ট্রাকের জন্য 8 ল্যামডা করে না? ও না, জি স্যার। এরিয়া ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি এখান থেকে। দেখো এরিয়া কতটুকু হয় এখন দেখো। আর এটা প্রথমে আমাদের ছিল ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল 6 6, আর এখন দেখো তো ভার্টিক্যাল কয়টা হবে না হরিজন্টাল কয়টা হবে? দেখো এটা 1 2, এটা একটা 3 4 5 6 7 8। আমাদের হরাইজন্টাল হলো 8, আর ভার্টিক্যাল কয়টা দেখো? ভার্টিক্যালটা 1 2 3 4, ভার্টিক্যাল হলো 4। আমাদের কি কত হয়েছে? এটা 32, তাই না? আর এটা হলো 36, 36 না? 36 ল্যামডা স্কোয়ার, আর এটা হলো 32 ল্যামডা স্কোয়ার। এখন তো তুমি কোনটা থেকে কোনটা ডিসটেন্স, সেটা তোমাকে ডিপেন্ড করবে যে তুমি তার ভিতরে কতগুলি লাইন আছে, কতগুলি হরাইজন্টাল না ভার্টিক্যাল মানে মেটালিক লাইন আছে। প্রতিটা লাইনের জন্য 8 ল্যামডা করে ধরবে তুমি।
তুমি যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স বের করতে চাও তাহলে দেখো এর থেকে তোমার এখানে একটা লাইন আছে 1 2 3 4 চারটে লাইন আছে, তাহলে 4 হলে 32 ল্যামডা হবে ডিস্টেন্স। এখান থেকে এটা 32 ল্যামডা। এনি কোশ্চেন বলো? নো কোশ্চেন? বুঝছো সবাই? অনেকে তো নাকি লগ ইন করে থাকো না, এই যে লাস্টের কুইজের নাম্বার দিয়েছি দেখতে পেয়েছো? জি স্যার। এটা কয়েক ক্লাস পড়ানোর পরেও সেদিন পরীক্ষার আগ মুহূর্তেও পড়িয়েছি, তারপরেও পারলে না কেন? লগ ইন করে তারপরে অন্য কাজ করো নাকি? সোজা কোশ্চেনই ছিল, কিন্তু তোমরা সব কি করে মিক্স করে ফেলেছো। ওকে বলেছি সিমস ডায়াগ্রামটা ঠিক মতো করতে হবে, সাইজটা বের করতে হবে, হ্যাঁ, তারপরে ডিস্ট্রিবিউশন আর ফর্মুলা তো দিয়েই দিয়েছিলাম। তারপরে সবাই অনেক খারাপ করেছো। ওকে, এখন থেকে আর বেশি টাইম নাই আমাদের, 6 সপ্তাহের মতো টাইম আছে। সিরিয়াস হও, রাইট, ক্লাস ফলো করো, রাইট। পরীক্ষায় কিন্তু ওইরকম আরেকজনটা দেখে দেখার সম্ভাবনা নাই কিন্তু বিএলএসআই তে, প্রশ্ন সবসময় ডিফারেন্ট হবে। পাস করার জন্য ঠিক আছে, অর্ধেক কোশ্চেন থাকবে যেটা প্রায় সেম থাকবে, কপি করতে পারো, সোজা প্রশ্ন, কিন্তু বাকি অর্ধেক কিন্তু কঠিন হবে। স্যার এক্সাম কি অনলাইনই হবে? হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট তো তাই বললো না, মে মাসের আগে খুলবে না বলছে যে। তাহলে স্যার আগের মতোই পার্ট বি আকারে হবে? না, মনে হয় না, আমরা ওটা খুব একটা সাপোর্ট করি নাই, কারণ পার্ট বি ওই 2 দিন ধরে সব কপি করে করে কোথা থেকে দিয়েছে, কারোর হলে পুরাটা হয়েছে সব কপি করা, আর বাকি না হলে পুরাটাই জিরো। ওইরকম, এটা কোনো পরীক্ষার মধ্যে পড়লো না আমার কাছে মনে হয়নি, তা আমরা চাই না, বেশিরভাগ টিচারই অপোজ করছে। তারপরে এখনো ফাইনাল হয় নাই। স্যার তাহলে তো টাইম অনেক বাড়াতে হবে। টাইম, হ্যাঁ, মেইন পরীক্ষা হয়তো টাইম একটু বাড়াই দেবে, কিন্তু তোমার এই নর্মাল প্রশ্নেই হবে পরীক্ষা। জি স্যার, কিন্তু ক্যারিতে 60 যেরকম হয়, মার্কেরই। হ্যাঁ, ক্যারিতে স্যার যেরকম 4 ঘন্টা পরীক্ষা হয়েছে এরকম হবে। 4 ঘন্টাই ছিল, এটা তাহলে জি ওইরকম স্যার। হতে পারে। ওকে, কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি অফ করে দিব, রাইট।